नमस्कार सांग मैंने जा हो गोटे सुंदर न्यूज शुणा मिलूँ आम ओडिशा पुलिस तरफ जे कि एत बड़ काम कर खाली राज्य मीडिया नुहे नेशनल मीडिया पाखापाखि इंटरनेशनल मीडिया भी देलानी जे कि आम ओडिशा पुलिस इंडियन आर्मी तांको सहित को भाया व्यवहार कर आपण समस्ते जानी सारे मु क्या कथा कहूँ भरतपुर थाना जो माने अधिकारी सब थिले यही 2-4 दिन तले हम जी भुवनेश्वर को आमर जड़े सेना अधिकारी एवं तांकर बांधवी आसते बुलापाईका किछि युवक खराब व्यवहार करिसेंती बीच रास्ता उपरे जो से भरतपुर थाना जाकरी कौन कर ना तांको विरुद्ध रे केस रुजु करने प्रचेषा करिसेंती किंतु आमर भरतपुर पुलिस सेना अधिकारी एवं बांधवी को भारी असभ्य भाषा रे गाली गुलज करने सहित सेना अधिकारी को जो बांधवी रहिले एमिति माड मारी कि किलिबिली माड सिंघम स्टाइल रे माड मारी से बेकर पट्टी पड़ी से डायरेक्ट मेडिकल रे ए न्यूज टी सबु मीडिया रे प्रसारित होउची किंतु भाई जहा कर तुम आम सेना अधिकारी किबा कोनोसी आर्मी जवान ताको देहरे तुम हाथ देदब ताको परिवार सुरक्षित नुहंती से माने सुरक्षित नुहंती आ तमे को गाई गोबर कि हाँ अरे भारतीय लोक माने सेना इंडियन सेना को सम्मान करते ना कि पुलिस को बुझिल आ तुमर केते काढ़ियापण तुम केते दूर क्या न्याय दौच से समस्त की जना आज पर्यंत भारत वर्ष रे जिते भी लोक अच्छा पचारि नब से माने जदि भोटिंग करा जाए सेना को भोट देवे कि पुलिस को तेणुक जहाँ भी से माने भूल करिसंती कि जहाँ भी से माने भूल अच्छी थाउ कि न थाउ तमे किए बा अरे तमे किए तुमको अधिकार देला किए तमे डायरेक्ट पूरा 3rd डिग्री 2-4 दिन हम से जो सेना अधिकारी को बांधवी से व्हील चेयर रे एमिति माड मारिच हाँ गोटे नेता मंत्री आइले बाबू 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 चेयर दे दौच अरे सी किए ए नेता मंत्री किए बा कौन आम सेना ठारू बड़ी कि इंडियन आर्मी ठारू बड़ी कि खबर आसी प्रभाती परिडा उपमुख्यमंत्री सेना अधिकारी बांधवी को मेडिकल भेटी मो धन्यवाद देवी प्रभाती परिडा को आ मो मोहन सरकार को एति गुहारी करी जो भरतपुर थाना पुलिस ए अमानुषिक कार्य करिछि आम जो जवान इंडियन जवान अरे आम देश चारि पाख जाक शत्रु घेरिकी अच्छा जहाँ आम सुरक्षित राति शोई पारुछु तमे तो तमे हाथ मारिदेव हाँ तुमको ये अधिकार दौच किए बा किए दौच तुम तुम साहस आसूची केमी तुम कौन वर्दी खंडे खंडे पिंधेल बोली कौन पूरा एकदम जहाँ चाहब से कर एगुड़ा सबू भरतपुर थाना जितक सबू अच्छा चेंगरे मेंगरे पुलिस सब अच्छा आईआईसी ठू लगे तल पर्यटन होमगार्ड पर्यटन एवं टोटाली माने चाकरी पूरा बहिष्कार करा जाऊ एम पूरा टोटाली एमती भितर पूरा जाऊ संपत्ति सब बाज्याप्ति करा जाऊ आ तमे आमरी खाइब आमरी रक्षक को तुम पिटब हाँ आ तुमको ये अधिकार दौच कि तुम साहस आसूची कौटू जहाँ तो बेजिति बेजिति कल कल माने टोटाली सारा ओडिशार इज्जत को पूरा माटी मिसईदेल आमर मोहन सरकार मोहन माझी सरकार को पूरा बर्बाद करने पिछले बसच नाई हाँ तमें भूल कर सरकार एत बदनामी हे मु तो कहूँ एगुड़ा पूरा डायरेक्ट पूरा या रोड उपर पूरा डिसमिस करा जाऊ एगुड़ा पूरा भितर पूरे जाऊ मैंने कौन वर्दी खंडे खंडे पिंधुଛନ୍ତି बोली माने ये इंद्र चंद्र मानवेनी
ତମେ ଜାଣୁଛ ସେ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ କାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଥାନାରେ 24 ଘଣ୍ଟା 7x24 CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ। ସେ ହାଜତରେ ଥାନାର ଚାରି ପାଖରେ ଥାନା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ, ଯେ କି ପୋଲିସଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ତାଠୁ ଯଦି ଏମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏମାନେ ଆମରି ପଇସାରେ ଦରମା ନେବେ, ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ। ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଖାତିର କରିବେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କେସ୍ ବି ଦେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ବିଲକୁଲ ସେଠି ମାନେ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ଏମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏତେ କାଢୁଆ ପୁଲିସ। ମୁଁ ଆମର କମିଶନର ଯେ କି ରହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜଧାନୀର କମିଶନର, ସେଠାକାର SP DSP ଖାସ କରି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଦନାମୀ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ରାଜ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ବଦନାମୀ ହେଲା, ତୁମେ ଅଲଗା କେଉଁ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଗୋଟେ ସେନା ଅଧିକାରୀ କି ତମେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛ? ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ସେ ବର୍ଦ୍ଦିକୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ତମ ସୁରକ୍ଷା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ସେ କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ଟିକେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ଆରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ତାର ବି ବାଟ ଅଛି। ତା ମାନେ ତମେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦବ, ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିବ ଯେ ସେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେକରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନେକ୍ ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କଣ ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ସବୁ କଣ ନିଜକୁ? ସବୁ ପୋଲିସ ବାଲା ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଖାସ କରି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ ତାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର, ଆପଣ ବୋଧେ କାଲି ବୋଧେ 100 ଦିନର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ମୋହନ ସରକାର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ପୋଲିସ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ କି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ନୁହଁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତମେ ତ ଆଇନ କାନୁନ, ତମେ ତ ସବୁ କିଛି, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କଣ ପାଇଁ ରହିଲା? ସମ୍ବିଧାନ କଣ ପାଇଁ ରହିଲା? ତମେ ତ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛ, ଯାହାକୁ ପାଇଲ ତାକୁ ପିଟିଲ, ଯାହାକୁ ପାଇଲ ତା ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍, ଯାହାକୁ ପାଇଲ ମାନେ ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ କୁଟିଲ। ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ସେ ଯାଇକିରି ସେ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭେଟନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହନ କରୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଉ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେଦିନ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୟାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ। କାରଣ ତମ କେଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନର ଓଡ଼ିଶା ବଦନାମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଅପମାନିତ ହେଉଛି କେବଳ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆରେ ଯଦି ସେମାନେ ଉତ୍ପାତ କଲେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ବାନ୍ଧବୀ,
ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା କଥା। 3rd ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛୁ, ଯିଏ ଆମ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ରୂପରେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ -60 ଡିଗ୍ରୀ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଯେ ସୈନିକ କୋଲାପ୍ସ ହେଇ ମରିଗଲେଣି, ଶହୀଦ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ସେମାନେ ଛାତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କଲା, ତାଠୁ ପଣି ଆଦାୟ କରିବ। କିଏ ଚୋରା ମଦ କଲା, ତାଠୁ ପଣି ଆଦାୟ କରିବ। କିଏ ବାଲି ଗାଡ଼ି ମାଟି ଗାଡ଼ି ଭୋଇଲା ଇଲିଗାଲ, ତାଠୁ ପଣି ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ କିଓ? ମୁଁ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ହେଇଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା କେତେଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଦନାମ ହେଇଛି, ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କି IAS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କି OAS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କି IG DG ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଏ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।